Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise with the spirit and the understanding. Oh, magnify the Lord. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise with the spirit and the understanding. Oh, magnify the Lord. All you that mourn in Zion, I have authority to appoint unto you in Zion oil of joy that will set you free. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise with the spirit and the understanding. Oh, magnify the Lord. Lift up the hands that hang down. Lift up the voice now still. Give unto God continuous praise. Sing forth from Zion still. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise with the spirit and the understanding. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise with the spirit and the understanding. Sing to Yahweh, hallelujah. Sing praises to our God. Praise and adore Him, bow down before Him. Oh, magnify the Lord. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise with the spirit. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise with the spirit. Lift up the hands that hang down. Lift up the voice now still. Give unto God continuous praise. From Zion still. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Praise with the spirit and the understanding. Oh, magnify the Lord. Shall we bow our heads in a moment of prayer, please? நாம் ஜெபிக்கும்படி தலை தாழ்த்தி நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாமா? We're going to be looking to the Lord for His blessing upon what we're going to be continuing to study about how opportunity from God must never be pushed aside in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் தாமே தருகிற சந்தர்ப்பங்களை நாம் தவற விட்டு விடக்கூடாது அல்லது நகர்த்தி வைத்து விடக்கூடாது என்பதாக நாம் பார்த்து வருகிறோம். அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாம் இன்றைக்கு பார்க்கலாம். Any God-given opportunity is a golden opportunity. தேவன் தரும் சந்தர்ப்பம் ஒவ்வொன்றும் பொன்னான சந்தர்ப்பம் அல்லது பொன்னான வாய்ப்பு. Therefore, let's bow our heads in prayer, please. ஆகவே நாம் யாவரும் தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். Father in heaven, we come to you in Jesus' mighty name. இயேசு என்னும் வல்லமையுள்ள நாமத்திலே உம்முடைய சமூகத்திலே வருகிறோம் அப்பா. We thank you for this wonderful day and the strength you give us to study the word of God and to let our ears be open to the voice of your spirit. தேவனுடைய வார்த்தை ஆராய்ந்து அறியும்படியாகவும் ஆண்டவரே உம்முடைய ஆவியானவர் கொடுக்கிற சத்தத்தை கேட்கும்படியாக எங்களுக்கு இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தை தந்தபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. We pray that the eyes of our understanding will be open to receive and to see the things that pertain unto godliness and the things that pertain
to life that flows from the throne of grace. கிருபையின் சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற ஆண்டவரே தெய்வீகத்திற்கும் தெய்வீக வாழ்க்கைக்கும் நேராக எங்கள் புரிந்து கொள்ளுதலின் கண்கள் திறந்தருளும்படியாக திறந்து அதை காணும்படியாக ஆண்டவரே இந்த வேளையிலே எங்களுக்கு உதவி I செய்யும். pray for every person who is listening intently to the sound of my voice and whose faith and agreement is vital at this time, in the mighty name of Jesus. இப்பொழுதும் என் சத்தத்தை கேட்பவர்களது விசுவாசமும் சம்மதமும் இந்த வேளையில் மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறபடியால் அவர்களுக்காக சர்வவல்ல இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறேன். I thank you, Father, because we are in agreement with the faith of God for good things to happen in our lives. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே நன்மைகள் நடைபெறட்டும் என்று சொல்லி எங்கள் விசுவாசங்களை நாங்கள் ஒன்றாக கட்டி ஆண்டவரே இந்த வேளையிலே உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். May we see and learn the way that you are opening up to each one of us through this time of crisis. ஆண்டவரே இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையின் மூலமாக எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கற்றுத் தருகிறதை நாங்கள் கூர்ந்து கவனித்து அதிலிருந்து அறிந்து புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும். And we vow the glory, honor and praise will be yours. ஆண்டவரே உமக்கே துதி கன மகிமை யாவும் உண்டாவதாக. In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே Amen. ஆமென். Hallelujah. Now, in part 1 of our teachings on this subject, I shared with you about 4 important facts about opportunity like the Bible talks to us about it. வேதாகமம் நமக்கு சந்தர்ப்பம் என்றால் என்ன, அது என்ன என்று சொல்லி கற்றுக் கொடுத்ததை குறித்து நாம் முதல் பகுதியிலே தெளிவாக பார்த்தோம். When you understand the 4 facts about opportunity, we begin to see more things opened up to us from the Bible. நீங்கள் சந்தர்ப்பம் பற்றிய இந்த 4 உண்மையை புரிந்து கொள்ளும்போது நாம் வேதாகமத்தில் இன்னும் அதிகமானவைகளை காணத் தொடங்குகிறோம். Number 1, God is the God of opportunity. முதலாவது தேவன் சந்தர்ப்பங்கள் தரும் தேவன். God gives every man an opportunity to repent and to turn around and to do something worthwhile in life. தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே மனம் திரும்பி தான் ஆண்டவருக்கென்று ஏதேனும் பிரயோஜனமாக செய்ய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தேவன் ஒவ்வொருவருக்கும் தருகிறார் என்பதே நான் முதலிலே சொன்னது. Now whether a man will accept that or not is a different story. ஒரு மனிதன் அதை விரும்பி ஏற்றுக்கொள்வதோ அல்லது அதை நிராகரிப்பதோ அது அவரவரை பொறுத்ததாக இருக்கிறது. But God gives every man an opportunity to change. ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதனும் மாறும்படியாக அவனுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தேவன் கொடுக்கிறார். Number 2, opportunities are often overlooked because of immaturity or ignorance. ஒரு மனிதனிடத்திலே காணப்படுகிற முதிர்ச்சி இல்லாத தன்மை அல்லது அறியாமையினாலே தான் அவனுக்கு முன்பாக வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை அவன் இழந்து போகிறான். I shared with you about how a single word can sometimes become a stumbling block in a man's life because of some wrong, biased idea or a preconceived notion he has in his mind about the meaning of that particular word. ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தை அவனுடைய வாழ்க்கையில எப்படி தடுகலாக நிற்க முடியும் என்று சொல்லி நான் சொன்னேன். அவன் அந்த வார்த்தையை குறித்து ஏற்கனவே யாரோ சொல்ல கேட்டது அல்லது தனக்குள்ளாகவே ஏற்படுத்தி வைத்திருந்த சிந்தை அந்த வார்த்தையை சரியான விதத்திலே புரிந்து கொள்ளாமல் அது அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு தடுகலாக மாறி போகும். Number 3, I told you, even in a time of crisis like a crisis that we are going through, not just which is in a local place, but it is a world crisis, still God is the manager of the affairs of men, and He gives a man an opportunity to experience a season of blessing in his life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் இப்பொழுது கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது சொல்லப்போனால் இது நமக்கு மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதற்கும் உண்டான ஒரு நெருக்கடி நிலை. ஆனால் தேவன் இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையிலும் கூட உங்களுக்கென்று ஒரு மிகப்பெரிய சந்தர்ப்பத்தை வைத்திருக்கக்கூடும். அதை நாம் இனம் கண்டு கொண்டோமா, அதை ஏற்றுக்கொண்டோமா என்பதுதான் இப்போது கேள்வி. Finally, number 4, I shared with you about how that an opportunity is always provided near you, but it is up to you to recognize the opportunity that God gives you. நான்காவது நான் சொன்ன உண்மை, உங்களுடைய சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு அருகாமையிலே மிக நெருக்கமாக இருக்கிறது. ஆனால் அந்த சந்தர்ப்பத்தை நான் கண்டேனா
அதை புரிந்து கொண்டேனா ஏற்றுக்கொண்டேனா என்பது உங்களை பொறுத்தது மாத்திரமே. That's why we shared a little bit extensively about that little boy whom we read about in John's Gospel chapter 6, who brought along with him from his house 5 loaves and 2 fish. இதனால் தான் நாம் மிகவும் விளக்கமாக யோவான் 6ஆம் அதிகாரம் சொல்லுகிற அந்த சிறு பையன் ஆயத்தமாக தன்னுடைய வீட்டிலிருந்து இயேசுவை சந்திக்கும்படியாக ஆயத்தமாக தன்னோடு கூட உணவை கொண்டு வந்தானே, அவனை குறித்து பார்த்தோம். Now he had no idea about how this 5 loaves and 2 fish were going to be multiplied and were going to be used to feed so many hungry mouths that day. அந்த நாளிலே பசியோடு இருந்த அத்தனை 1000 ஜனங்களுக்கு தான் கொண்டு வந்திருந்த உணவுதான் அற்புதமாய் உணவாக போகிறது என்பது அந்த வேளையிலே அந்த பையனுக்கு நிச்சயமாக தெரிந்திருக்காது. But one thing he knew. ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயமாக அவனுக்கு தெரிந்திருந்தது. What he knew was he didn't want any natural circumstance like hunger crop up in his life that would break his valuable time that he wanted to spend with Jesus. இயேசுவோடு கூட தான் செலவழிக்க இருந்த அருமையான நேரத்திற்கு தடையாக தனக்கு இயற்கையாக வரக்கூடிய ஒரு உபாதை ஒரு தடையாக இருந்துவிடக் கூடாது, நான் ஆயத்தமாக அவரை சென்று சந்திக்க வேண்டும் என்று அவன் அறிந்திருந்த ஒன்று மாத்திரமே அவன் அன்றைக்கு தெரிந்திருந்தது. That's what strikes me about John's Gospel chapter 6. இதுதான் நான் யோவான் 6ஆம் அதிகாரத்திலே கண்டபோது என்னை ஆச்சரியப்படுத்தியது. If you read, the Bible tells us there were women and children, but no woman thought the child will need to eat or the husband would need to eat, and none of them came prepared from the home with anything in their hands. அன்றைக்கு பார்க்கும்போது பெண்களும் அந்த கூட்டத்திலே இருந்தார்கள். அந்த பெண்கள் தன் பிள்ளைகளுக்கு இது வேண்டும் அல்லது தன் கணவர்மாருக்கு இந்த கூட்டத்திலே வரும்போது தேவைப்படுமே என்று சொல்லி அவர்கள் வீட்டிலே இருந்து தானே வந்தார்கள். வரும்போது ஆயத்தமாக வந்திருக்கலாமே, ஆனால் ஒருவரும் அந்த நாளிலே ஆயத்தமாக வரவில்லை என்பதே நிதர்சனமான உண்மை. Even today in church it's like this. இன்றைக்கும் கூட சபையிலே நாம் பார்க்கும்போது இப்படியாகத்தான் இருக்கிறது. When I talk about church, I'm talking about church in general in almost all places. நான் சபை என்று சொல்லும்போது நம்முடைய சபை என்று அல்ல, சபை என்று பொதுவாக இருக்கக்கூடிய உலகளாவிய ஒரு சபையை குறித்து சொல்கிறேன். People come flocking to hear what God has to do in their life or God has to say in their life, but very often they let natural things jump up and they break their time with God and they get up and leave. அவர்கள் தேவனிடத்திலிருந்து கேட்க வேண்டும், தேவனிடத்திலிருந்து ஏதாவது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி வருகிறார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய இயற்கையான சிந்தையோ அல்லது இயற்கையான ஆயத்தமில்லாத ஒரு தன்மை அவர்கள் எதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அதை பெற்றுக்கொள்ளாமல் செய்து விடுகிறது. Very few who come with a prepared heart and a prepared mind to receive from God, so that a God-given opportunity to be with God and His presence is not broken abruptly by a natural event. அவர்களுக்கு இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தினாலே திடீரென்று தேவனோடு கூட தாங்கள் இணைத்து கொண்டு பெற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நேரத்தை அது தடை செய்து விடாதபடிக்கு மிகுந்த ஆயத்தத்தோடு வரக்கூடியவர்கள் ஒரு சிலர் ஆகவே இருக்கிறார்கள். Now in the second part of teaching, I would like to share with you about some very wonderful golden opportunities God gives every man in this world. இந்த உலகத்திலே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு பொன்னான வாய்ப்பாக தேவன் எவைகளை தருகிறார் என்பதை குறித்து இந்த பகுதி 2 நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தரப் போகிறேன். I want to share with you especially about it in the context of the Christian believer's life. இது ஒரு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுடைய சூழலிலே எப்படியாக இருக்கிறது என்று சொல்லியதாக நான் பார்க்க போகிறேன். Now the first point I'd like to place before you is the opportunity that God gives us to recognize an uncommon mentor in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இயற்கைக்கு மாறாக நம்மை வழிநடத்தக்கூடியவர்களை தேவன் தருகிறார். ஆனால் அவர்களை அங்கீகரித்து ஏற்றுக்கொள்கிறோமா, அதை புரிந்து கொள்கிறோமா என்பதுதான் முதலிலே நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தரும் செய்தி. Now this is a important opportunity that never must be treated lightly by the Christian believer. ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாசி தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கிடைக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு சந்தர்ப்பம் இது.
இதை அவன் ஒருபோதும் தவற விட்டுவிடக்கூடாது. Now, many people like to stand in the place of a mentor. அநேகர் இந்த வழிகாட்டிக்கு பதிலாக நான் நின்று கொள்ளட்டுமா என்று சொல்லியதாக யோசிக்கிறார்கள். But they don't understand that to qualify as a mentor, you must have been a person who has already been mentored. ஒரு மனிதன் வழிகாட்டியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும், அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமானால் அவர் ஏற்கனவே வேறு ஒருவரால் வழிகாட்டப்பட்டு நடத்தப்பட்டவராக அவர் இருக்க வேண்டும். அதுதான் அவர்களுடைய தகுதி என்பதை அறியாதவர்களாக So இருக்கிறார்கள். the first example we are going to read about this is found in 1 Kings chapter 19, and it is taken from the life of a man called Elisha. எலிசா என்னும் ஒரு தீர்க்கனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இந்த உண்மைக்குரிய உதாரணத்தை நாம் பார்க்கிறோம். இது வேதாகமத்திலே 1 ராஜாக்கள் 19ஆம் அதிகாரத்திலே நமக்கு காண கிடைக்கிறது. Turn with me to 1 Kings chapter 19, and let's read from verses 19, 20 and 21. 3 verses please. நாம் வேதாகமத்திலே 1 ராஜாக்கள் 19ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம், 20ஆம் வசனம், 21ஆம் வசனத்திற்கு நேராக நம்முடைய வேதாகமத்தை திருப்புவோம். 1 ராஜாக்கள் 19:19ஆம் வசனம். அப்படியே அவன் அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு போய் 12 ஏர் பூட்டி உழுத சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசாவை கண்டான். அவன் 12ஆம் ஏரை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தான். எலியா அவன் இருக்கும் இடம் மட்டும் போய் அவன் மேல் தன் சால்வையை போட்டான். அப்பொழுது அவன் மாடுகளை விட்டு எலியாவின் பிறகே ஓடி, நான் என் தகப்பனையும் என் தாயையும் முத்தம் செய்ய உத்தரவு கொடும், அதற்கு பின் உம்மை பின்தொடர்வேன் என்றான். அதற்கு அவன், போய் திரும்பி வா, நான் உனக்கு செய்ததை நினைத்துக்கொள் என்றான். அப்பொழுது அவன் இவனை விட்டு போய் ஓர் ஏர் மாடுகளை பிடித்து அடித்து ஏரின் மர முட்டுக்களால் அவைகளின் இறைச்சியை சமைத்து ஜனங்களுக்கு கொடுத்தான். அவர்கள் சாப்பிட்ட பிற்பாடு அவன் எழுந்து எலியாவுக்கு பின் சென்று அவனுக்கு ஊழியம் செய்தான். Now when you read 1 Kings chapter 19, we read about how Elijah comes to meet Elisha. 1 ராஜாக்கள் 19ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் போது எலியா எப்படியாக எலிசாவை சந்திக்கும்படியாக வருகிறார் என்று சொல்லியதான சம்பவத்தை பார்க்கிறோம். Elijah doesn't speak anything to Elisha. He just throws his mantle on Elisha and just keeps walking forward. எலிசாவின் இடத்திலே வந்தபோது எலியா எந்த ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் தன்னிடத்தில் இருந்த சால்வையை எலிசாவின் மீது வீசிவிட்டு அப்படியே முன்னே நோக்கி நடந்ததை பார்க்கிறோம். He just threw his mantle on him and kept walking. அவர் செய்ததெல்லாம் தன்னிடத்தில் இருந்த சால்வையை எடுத்து எலிசாவின் மேல் போட்டுவிட்டு, Now the choice was left to Elisha whether he was to continue plowing or to leave the cattle that was helping him to plow and run after the man who had cast his mantle on him. தன் மீது சால்வையை போட்ட எலியாவை தான் பின்பற்றுவதா அல்லது தான் பூட்டி உழுது கொண்டிருந்த அந்த ஏரை தொடர்ந்து உழுவதா என்ற தெரிந்தெடுப்பை செய்ய வேண்டிய வேலை அந்த நாளிலே எலிசாவிற்கு இருந்தது. The opportunity that was coming his way had to be rightly identified and rightly handled. அவருக்கு முன்பாக வந்த சந்தர்ப்பத்தை சரியான விதத்திலே கண்டுகொண்டு அதை எடுத்து பயன்படுத்துவது என்பது எலிசாவின் கரங்களில் தான் அந்த நாளில் இருந்தது. Now here was Elisha in a quandary because he didn't know how was he going to follow Elijah. Would he be given permission to go home, tell his father and mother he was going to go after this man Elijah, hand over everything in the hands of his father and leave the house, or it had to be some other way? தான் சென்று தன்னுடைய தகப்பன் தாயினிடத்தில் விடைபெற்றுக் கொண்டு
தன்னிடத்தில் பெற்றிருந்த ஏர் உழும் வேலையை அவர்களிடத்திலே கை விடுத்துவிட்டு வருவது ஆகுமா அல்லது வேறு விதமாகுமா என்பதை சரியான விதத்தை எலிசா புரிந்து கொள்ளாததாக அந்த நாளிலே காணப்பட்டது. But when he runs to Elijah and he asks Elijah, let me go and say goodbye to my father and my mother, Elijah asks him only one word, what have I done to you? அங்கே எலியாவினிடத்திலே அவர் வந்து நான் சென்றேன் தகப்பனையும் தாயை முத்தம் செய்துவிட்டு அவர்களிடத்திலே விடை பெற்று வருகிறேன் என்று சொன்னபோது அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்வாரா என்பதை அவர் புரியாதிருந்தால், ஆனால் அவரிடத்திலே வந்து எலியாவினிடத்திலே சொன்னபோது போய் திரும்பி வா, நான் உனக்கு செய்ததை நினைத்துக்கொள் என்று மாத்திரமே எலியா சொன்னார். All that Elijah wanted Elisha to focus on was the act of a mantle coming on him. எலிசா அந்த நாளிலே மிகவும் கருத்திலே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதாக அவன் மீது விழுந்த சால்வையை தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி எலியா அந்த நாளிலே எலிசாவிற்கு கற்றுக் கொடுத்தார். He wanted Elisha to focus on what was not his coming into his life through the life and ministry of a great man of God called Elijah. தேவ மனிதர் எலியாவின் வாழ்க்கையினாலும் அவருடைய ஊழியத்திலிருந்தும் பெறக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை தான் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் தனக்கு முன்பாக வந்திருக்கிறது என்பதை எலிசா அந்த நாளிலே கருத்திலே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை மாத்திரமே எலியா விரும்பினார். So Elisha had to make a split second decision. இந்த நேரத்தில் எலிசா மிக உடனடியாக தீர்மானம் எடுக்க வேண்டியவராக இருந்தார். A decision to follow and to accept the mentoring of Elijah, pushing aside every other natural thing from his attention. அவருடைய கவனத்தில் இருந்த மற்ற எல்லா இயற்கையான வேலைகளையும் தள்ளி வைத்துவிட்டு எலியாவை தன்னுடைய வழிகாட்டியாக அங்கீகரித்து அந்த நாளிலிருந்து அவரை பின்பற்றி செல்ல வேண்டிய ஒரு தீர்மானத்தை எலிசா அந்த நேரத்திலே உடனடியாக தீர்மானிக்க வேண்டியிருந்தது. So a split second decision was the need of the hour that day in Elisha's life. எலிசாவின் வாழ்க்கையிலே ஒரே வினாடியில் எடுக்க வேண்டிய உடனடி தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய தருணம் வாய்ப்பாக இருந்தது. I think this is exactly what Paul was talking about in Galatians chapter 1 and the verses from which we have already read earlier about the life of Paul. பவுலுடைய வாழ்க்கை குறித்து அவர் தன்னுடைய வார்த்தைகளினாலே சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை நாம் ஏற்கனவே கலாத்தியர் முதல் அதிகாரத்திலிருந்து நாம் வாசிக்க கேட்டோம் ஏற்கனவே. Now this is what Paul was telling when he said in Galatians chapter 1 verse 16 that he conferred not with flesh and blood. That means he didn't go and have a conference with earthly men about whether he should follow the Lord Jesus or not, but he just decided that Jesus would be his Lord and he would accept the mentoring of Jesus in his life in contrast to everything that he had experienced as a natural Jew and which was a part of his Jewish lifestyle. நாம் கலாத்தியர் முதல் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலே அவர் எழுதுவதை பார்க்கும்போது நான் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் யோசனை பண்ணாமலும் என்று எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கும்போது அவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீ வழிகாட்டியாக இந்த நேரத்திலிருந்து ஏற்றுக்கொண்டு அவரை பின்பற்றுவாயா என்ற கேள்வி வந்தபோது அவர் உலகத்தாரோடு கூட சென்று அவர் உடனே யோசனை பண்ணாமல் அது யூதர்களின் வழக்கத்தின்படி அந்த நாளிலே அத்தியாவசியமாய் இருந்தாலும் அவர் உடனடியாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவர் என்று ஏற்றுக்கொண்டு பின்பற்ற ஆரம்பித்தார். So we are seeing in the life of Elijah and Elisha something very unusual. நாம் வழக்கத்திற்கு மாறான ஒன்றை எலியாவின் வாழ்க்கையிலும் எலிசாவின் வாழ்க்கையிலும் நடப்பது என்று சொல்லி அங்கு பார்க்கிறோம். What is unusual? அது ஏன் வழக்கத்திற்கு மாறானது? Elijah is a man of God who is very unpredictable. எலியா தேவ மனுஷர், அவரை நாம் இப்படித்தான் என்று சொல்லி நம்மாலே சொல்ல முடியாதவராக அவர் எப்பொழுதும் இருந்தார். But you look at the life of Elisha, very predictable lifestyle, a very
a wealthy businessman, used to doing business, used to plowing the field, living in his father's house, identified more by his father's professional identity as a judge in Israel. All these things were very predictable in the life of Elisha. நீங்கள் எலிசாவின் வாழ்க்கையை பாருங்கள். முன்கூட்டியே கணிக்க முடிந்ததாக இருந்தது. செல்வமான், வியாபாரி, ஏர்பூட்டி உழுதவர், அவர் தகப்பனார் நியாயசாஸ்திரி, அவருடன் வாழ்ந்தவர் என இப்படி எலிசாவின் வாழ்க்கையில் வெளிப்படையான அடையாளங்கள் காணப்பட்டன. So a predictable lifestyle is now giving way to following a very unpredictable man of God, but still this was a God opportunity for Elisha to accept the mentoring which was made available to him through Elijah. எலியாவின் மூலமாக நான் உனக்கு வழிகாட்டியாக இருப்பேன் என்று சொல்லியதான ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தபோது எலியாவினுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது அது நிதானித்தறியக்கூடியதாக இல்லாதிருந்தாலும் நிதானித்தறியக்கூடிய வாழ்க்கையை பெற்றிருந்த எலிசா அந்த நாளிலே தீர்மானம் எடுத்து எலியாவை பின்பற்றினார், தீர்மானித்தார். So sometimes when God gives you a mentor, you must understand that the predictable may have to give way to the unpredictable. உங்களுக்கென்று ஒரு வழிகாட்டியை தேவன் தாமே கொடுக்கும்போது நீங்கள் லகுவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாழ்க்கையை விட்டு புரிந்து கொள்ளாத ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே கடந்து செல்ல வேண்டியவர்களாகவும் இருக்கக்கூடும். That's why your willingness to recognize this uncommon mentorship is very crucial to receiving the mantle of God in your life. இதனால் தான் நான் சொன்னேன், வழக்கத்திற்கு மாறான இந்த வழிகாட்டுதலை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதென்பது நீங்கள் உங்களுக்கு நேராக வருகிற அந்த சால்வையை அங்கீகரித்து ஏற்றுக்கொண்டு அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வதிலே இருக்கிறது. Number 2, I have another example to share with you. மற்றொரு உதாரணத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கிறேன். The first example is about Elisha receiving the mentorship of Elijah. முதலிலே நாம் பார்த்த உதாரணம் எலிசா எலியாவின் அந்த வழிகாட்டுதலை ஏற்றுக்கொண்டதை பார்த்தோம். Number 2, I want to share with you about the life of Ruth, who received the mentorship of Naomi in her life. அவருடைய வாழ்க்கையிலே நகோமியை தன்னுடைய வழிகாட்டுனவராக ஏற்றுக்கொண்ட ரூத்தின் வாழ்க்கையில் இந்த உதாரணத்தை நாம் பார்க்கிறோம். Now even though the Moabites were considered to be related to the Israelites, there was something that was very different about the Moabites and the Israelites. மோவாபியர்களும் இஸ்ரவேலர்களும் உறவினர்கள் என்று சொல்லதாக சொல்லப்பட்டு இருந்தாலும் மோவாபியருக்கும் இஸ்ரவேலருக்கும் இடையே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கத்தான் செய்தது. One of the major differences, at least from what we read, is that Naomi was a proper Israelite who was able to identify the moves of God that were happening in Israel, even though she was absent in person from living inside Israel. இஸ்ரவேலுக்குள்ளே வாழும் ஒரு வாய்ப்பில்லாதவராக இஸ்ரவேலிய பெண்ணாக நகோமி இருந்தாலும் இஸ்ரேலின் தேவன் எப்படி நடந்து கொள்கிறார், அவருடைய நடக்கைகள் என்ன என்பதை நன்றாக இனம் கண்டு புரிந்து கொண்டு அதை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு பெண்மணியாக நகோமி இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். In fact, her mentorship was so real that Ruth decided that she would leave Moab and follow Naomi back to Israel. நகோமி என்னுடைய வழிகாட்டுதல் மிக சிறப்பாக இருந்ததினாலே அந்த மோவாபிய பெண்ணாகிய ரூத் தன்னுடைய மோவாப் ஊரை விட்டுவிட்டு இஸ்ரவேலுக்கு நகோமியோடு கூட செல்ல ஆயத்தமாக உதவியது. Now you must understand that this was a very very unusual thing that Ruth was doing. இங்கே ரூத் செய்தது அந்த நாட்களிலே வழக்கத்திலே இல்லாத ஒன்று, அசாதாரணமான ஒன்றை அவள் செய்ய தீர்மானித்தாள். Now why was it unusual? அது ஏன் அசாதாரணமானது என்று நான் சொல்லுகிறேன்? It was unusual for the sole reason that God had specially taught the Israelites through the mouth of Moses that he would not accept a Moabite to enter into his presence unto the 10th generation.
10 தலைமுறை வரைக்கும் அந்த இஸ்ரவேலர்களுக்கு தீர்க்கதரிசி மோசேயின் மூலமாக தேவன் சொல்லிக் கொடுத்திருந்த ஒரு உண்மை, அவர்கள் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக பிரவேசிக்க முடியாத மோவாபியர்கள் என்பதாக இருந்தது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்கிறேன். No Moabite could come and stand before God for 10 generations because of one incident that took place. ஒரு சம்பவம் நடந்ததினாலே 10 தலைமுறை வரைக்கும் மோவாபியர்கள் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சந்நிதிக்குள்ளே வர முடியாதபடியாக ஆயிற்று. So sometimes when you read about how Ruth followed Naomi back to Israel, we read it in a very light way and we consider it as something very easy. நாம் ஒருவேளை வாசிக்கும் போது நகோமி இஸ்ரவேலுக்கு செல்லும்படியாக தீர்மானித்து சென்றபோது ரூத் அவளை பின்பற்றி சென்றாள் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது மிக லகுவாக எளிதாக அவள் தீர்மானித்து சென்றதைப் போல யோசிக்கிறோம். We don't consider the amount of agony that Naomi would have had to go through in her mind just to accept Ruth as somebody who would follow her back to Israel. இஸ்ரவேலுக்கு நான் திரும்ப போகிறேன் என்று சொல்லி நகோமி செல்லும்போது ரூத் தானும் வருகிறேன் என்று சொன்னபோது அந்த வேளையிலே நகோமி எப்படிப்பட்ட மனவேதனையை அடைந்திருப்பார் என்பது நம்மால் இந்த நாளிலே புரிந்து கொள்ள முடியாதிருக்கிறது. Because when we read the book of Ruth, we just take it for granted. This lady Ruth said she would follow Naomi, and it was something that Naomi must have been very happy to see happening at that point of time. நாம் ரூத் புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது நான் உங்களை பின்பற்றி வருவேன் என்று ரூத் நகோமியுடன் சொன்னவுடன் நகோமி சந்தோஷமாக அந்த நாளில் அதை எடுத்துக்கொண்டிருப்பாள் என்பதாக இன்றைக்கு நாம் நினைக்கலாம். You must understand that there must have been tremendous pressure in Naomi's mind about taking a Moabite back with her into Israel. இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு மோவாபி பெண்ணாகிய ரூத்தை தன்னோடு கூட எடுத்து செல்வது என்பது மிக பாரமான ஒரு தீர்மானமாக அந்த நாளிலே நகோமிக்கு இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Because she must have known how the Israelites would treat not only her but also Ruth when they saw that these two were coming back together into Israel. இஸ்ரவேலுக்குள்ளே இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக உள்ளே பிரவேசிக்கும் போது அங்கிருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களினாலே அது எவ்வளவு அவமானப்படத்தக்கதான ஒரு சம்பவமாக அது இருந்திருக்கும் என்பதை நகோமி நன்றாகவே அறிந்திருந்த வேலையாக இருந்தது. How she must have been troubled in her mind about the kind of ostracizing that would have taken place by the remaining people in Israel when they saw her followed with a Moabite woman who was her daughter-in-law. அவள் மோவாபிய பெண்ணான தன் மருமகளுடன் வருவதை பார்க்கும் இஸ்ரவேலின் மீதியான ஜனங்களினால் தான் சமுதாயத்தில் தள்ளி வைக்கப்படுவேனோ என்பதை நினைக்கும் போது அவள் மனதில் எவ்வளவு வேதனை அடைந்திருப்பாள். Now that must have troubled Naomi because it may not have been easy for her to understand. I have to overcome this, but I still have to let this person come along with me. இதை என்னால் எளிதாக மேற்கொள்ள முடியாது, ஆனாலும் நான் இந்த பெண்ணை என்னுடன் அழைத்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கும் போது நகோமிக்கு அந்த எண்ணம் சஞ்சலமாக இருந்திருக்கும். Now look with me at the verses found in Deuteronomy chapter 23, Deuteronomy 23 verses 3 and 4. உபாகமம் புத்தகம் 23ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் 4ஆம் வசனத்தை என்னோடு கூட உங்கள் வேதாகமத்திலே பாருங்கள். An Ammonite or Moabite shall not enter into the congregation of the Lord, even to their 10th generation. They shall not enter into the congregation of the Lord forever, because they met you not with bread and water in the way when you came forth out of Egypt, and because they hired against you Balaam, the son of Beor of Pethor of Mesopotamia, to curse you. உபாகமம் 23ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் 4ஆம் வசனத்தை உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன். 3ஆம் வசனம், அம்மோனியனும் மோவாபியனும் கர்த்தருடைய சபைக்கு உட்படலாகாது, 10ஆம் தலைமுறையிலும் என்றைக்கும் அவர்கள் கர்த்தருடைய சபைக்கு உட்படலாகாது. நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற வழியிலே
அவர்கள் அப்பத்தோடும் தண்ணீரோடும் உங்களுக்கு எதிர்கொண்டு வராதது நிமித்தமும் உன்னை சபிக்கும்படியாய் மொசமத்தாமியாவின் ஊராகிய பேத்தோரிலிருந்த பேயோரின் குமாரன் பிலேயாமுக்கு கூலி பேசி அவனை அழைப்பித்தது நிமித்தமும் இப்படி செய்ய வேண்டும். Now instead of meeting the people of Israel with bread and water when they came out of Egypt, the Moabites and the Ammonites came with a false prophet to stand and to curse Israel. இஸ்ரவேல் தேசத்தார் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தபோது அவர்களை அப்பத்தோடும் தண்ணீரோடும் எதிர்கொண்டு வரவேற்காது அம்மோனியரும் மோவாபியரும் அதற்கு பதிலாக ஒரு பிலேயாமை கூலி பேசி அவர்களை சபிக்கும்படியாக ஏற்படுத்தியிருந்தார்கள். So God was totally against the Ammonite and the Moabite entering into his presence. அதனால் தான் தன்னுடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளே அம்மோனியரும் மோவாபியரும் வரக்கூடாது என்று சொல்லியதாக தேவன் தீர்மானித்திருந்தார். Now Naomi must have known the word of God. இந்த தேவ வார்த்தையை நகோமி நன்றாக அந்த நாளிலே அறிந்தவளாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும். She must have known that this curse that God had placed on the Ammonite and the Moabite was very real. மோவாபியர் மீதும் அம்மோனியர் மீதும் தேவன் தாமே சுமத்தியிருந்த இந்த சாபம் உண்மையாக இருக்கிறது என்பதை நவோமி அந்த நாளிலே அறிந்தவளாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும். And yet the Bible tells us Ruth chose to go with Naomi. வேதாகமம் சொல்லுகிறது, ஆனாலும் ரூத் நகோமியுடன் செல்வதை தெரிந்தெடுத்தாள் என்று. In fact, in Ruth chapter 1 and verses 16, 17 and 18, we read about her decision to follow Naomi back to Israel. நகோமியை நான் பின்பற்றுவேன் என்று சொல்லி ரூத் தீர்மானித்து சொன்ன வார்த்தைகளை நாம் ரூத்தின் புத்தகம் முதல் அதிகாரம் 16, 17, 18 வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம். And this decision by Ruth was so steadfast in her mind that Naomi let all the objections that she had in her mind about taking this Moabite back with her to Israel to just fizzle away, and she accepted Ruth to travel with her back to Israel. நான் இஸ்ரவேலுக்கு திரும்ப போகிறேன் என்று சொல்லி நகோமி தீர்மானித்த போது ரூத் பேசின வார்த்தைகள் மிக தீர்க்கமான திடமான நம்பிக்கையான வார்த்தைகளாக இருந்தபடினாலே தான் எதிர்கொள்ள போகிற எல்லா விதமான கேளனங்களை எல்லாம் கேலி பேச்சுகளை எல்லாம் நிராகரித்து விட்டு அங்கே ரூத்தை தன்னோடு கூட எடுத்து செல்லும்படி நகோமி தீர்மானிக்க உதவியது. When you read the book of Ruth chapter 2 and you read the book of Ruth chapter 3, you will read about how the mentoring of Naomi took Ruth from being an ordinary woman into being an extraordinary woman. நீங்கள் ரூத் அதிகாரம் 2 மற்றும் ரூத் அதிகாரம் 3 வாசித்தீர்களானால் நகோமி ரூத்திற்கு வழிகாட்டிய வழிகாட்டுதல் ரூத் சாதாரண பெண்ணாக இருந்ததில் இருந்து அசாதாரண பெண்ணாக ஆக்கியது என அங்கே வாசிக்கலாம். From being an ordinary woman, she became an extraordinary person. அவள் ஒரு சாதாரண பெண்மணியாக இருந்தால் ஆனால் இப்பொழுதோ ரூத் மிக அசாதாரணமான பெண்மணியாக மாறினதை நாம் பார்க்கிறோம். In fact, the Bible tells us that whatever God had spoken through Moses appeared to be like nothing because of the opportunity that this Moabite woman had readily accepted in her heart as a God-given opportunity. இந்த மோவாவிய பெண் அவள் இருதயத்தில் உடனடியாக தேவன் தந்த பொன்னான வாய்ப்பை ஏற்றுக்கொண்டபடியினால் வேதாகமும் மோசேயின் மூலமாக தேவன் பேசின எல்லாவற்றையும் ஒன்றுமில்லாதது போல காணச் செய்தது. Especially when you read Ruth chapter 1 and verse 16. நீங்கள் விசேஷமாக ரூத்தின் புத்தகம் முதல் அதிகாரம் 16 வசனத்தை வாசிக்கும் போது read the words and see how she says, your people shall be my people, your God will be my God. உம்முடைய ஜனங்கள் என்னுடைய ஜனங்களாவார்கள், உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் என்று சொல்லியதாக அவள் சொன்ன வார்த்தைகளை அங்கே கவனியுங்கள். That openness to receiving this God-sent opportunity catapulted a woman who was living just like all others with no hope in the land of a curse. She was catapulted into being
a person who would find herself featuring in the messianic lineage. அங்கே சாபத்திலே எந்தவித நம்பிக்கையும் இல்லாது வாழ்ந்த அந்த ஜனங்கள் மத்தியிலிருந்து வந்த இந்த ரூத் இந்த நகோமியை தீர்மானித்து பின்பற்றினபடினாலே அவள் பெரிய ஆசீர்வாதமாக மேசியாவின் அந்த வம்சவழியிலே வரக்கூடிய பெயர் பெறக்கூடிய அளவிற்கு அவளுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை அவள் அன்றைக்கு தீர்மானித்து எடுத்த தீர்மானம் உதவியது. My friends, never refuse a God-given opportunity to accept uncommon mentorship. உங்களுக்கென்று வழக்கத்திற்கு மாறான விதத்திலே தேவன் கொண்டு வருகிற வழிகாட்டுதலை நீங்கள் ஒருபோதும் நிராகரித்து உங்களுக்கு முன்பாக வருகிற பொன்னான வாய்ப்பை இழந்து போக வேண்டாம் என் நண்பர்களே என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். You never know how that opportunity that you receive into your life will catapult you into the very plan and purpose of greatness that God has in store for you. உங்களுக்காக தேவன் தாமே மிக பெரிதாக திட்டமிட்டு வைத்திருக்கிற திட்டம் அல்லது குறிக்கோளுக்குள்ளே நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள எடுக்கிற அந்த தீர்மானம் அந்த பொன்னான வாய்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது உங்களுக்கு உண்டாகிறது என்பதை ஒருவேளை நீங்கள் அந்த நாளிலே அறியாதவர்களாக இருக்கலாம். So when you study the life of Ruth, always take into consideration the price that Naomi also had to pay in taking Ruth back along with her into Israel. இஸ்ரவேல் தேசத்துக்குள்ளே தானும் தன்னோடு கூட ரூத்தையும் எடுத்து சென்றபோது நகோமி வழிகாட்டியாக அவள் ஒரு கிரயத்தை செலுத்த வேண்டிய என்ற அந்த கருத்தையும் நீங்கள் மனதிலே கொள்ள வேண்டும். That's why Naomi was not the just ordinary mother-in-law that you see in life. She was a very unusual woman by herself. இன்றைய நாட்களில் நாம் காண்கிற மாமியாரை போல நகோமி இல்லை, அவளிலே விசேஷமானவைகள் இருந்தது என்பதையும் நாம் கண்டுகொள்கிறோம். She was ready to believe that a person under a curse could live in Israel under the mighty hands of God, who was a very merciful God. இரக்கமுள்ள தேவனுடைய கரத்திலே அவருடைய இடத்திலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இஸ்ரவேல் தேசத்திலே சாபத்திலே விழுந்து கிடந்த ஜனத்தாரும் இருக்க வாய்ப்புண்டு இரக்கத்திலே இடமுண்டு என்பதை நகோமி நன்றாக அறிந்திருந்தார்கள். That's why Ruth deciding to go with Naomi back was a real blessing. ஆகவேதான் ரூத் நான் நகோமியோடு கூட செல்வேன் என்று தீர்மானித்த போது அந்த தீர்மானம் ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாறினதை பார்க்கிறேன். You can consider it a golden opportunity. நீங்கள் அதை ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு என்று நிச்சயமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும். Especially more so because her other sister-in-law went back and decided to live with her own family in Moab. அங்கே அந்த சந்தர்ப்பம் வந்தபோது அவளோடு வந்த மற்றொரு சகோதரி நான் திரும்ப மோவாப் தேசத்திற்கு சென்றுகிறேன் என்று சொல்லி திரும்பி போனது பார்க்கும்போது ரூத் தனக்கு முன்பாக வந்த சந்தர்ப்பத்தை சரியான விதத்திலே பயன்படுத்தி கொண்டாள் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது. Number 2, இரண்டாவது நான் சொல்வது recognition of an opportunity for a miracle of healing to happen in your life is something you can't treat lightly. உங்கள் வாழ்வில் தெய்வீக சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள கிடைக்கும் சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் அவ்வளவு எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. Don't ever assume that a miracle of healing just will happen all of a sudden in a man's life without God reaching out to do something in your life prior to that miracle happening. ஒரு மனிதனின் வாழ்வில் தேவன் அற்புதம் செய்வதற்கு முன் அவரது வாழ்வில் செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் அப்படியே திடீரென அற்புதம் நடந்துவிடும் என்று நீங்களாகவே எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள். There are times that God insists that a person must pursue him if the miracle must happen in the person's life. சில வேளைகளிலே தேவன் இந்த சுகமளிக்கும் இந்த அற்புதத்தை செய்வதற்கு முன்பாக தன்னை அவன் பின்பற்றி வரும்படியாக தேவன் எதிர்பார்த்திருக்கிறார் என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Look at Luke's Gospel chapter 8 please. நீங்கள் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரத்திலே உங்கள் வேதாகமத்திலே என்ன பார்க்கிறீர்கள்? Especially I want you to see verse 42
And you must notice what Dr. Luke writes to us about the condition that prevailed on that particular day when the woman who came with an issue of blood touched Jesus. விசேஷமாக வசனம் 42 வைத்தியர் லூக்கா அந்த குறிப்பிட்ட நாளில் பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ இயேசுவை தொடும்படியாக வந்தபோது என்ன சூழ்நிலை நிலவியது என்பதை எழுதுகிறார். அதை நீங்கள் கட்டாயமாக கவனிக்க வேண்டும். In Luke chapter 8 and verse 42, the second part of the verse tells us, but as he went, the people thronged him. லூக்கா 8ஆம் அதிகாரம் 42ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும்போது அது பின்பகுதியிலே அவர் போகையில் திரளான ஜனங்கள் அவரை நெருக்கினார்கள் என்று சொல்லி வேதாகம் சொல்கிறது. Now through the thronging crowds that were around Jesus, this woman had to pick her way and come and reach out to touch Jesus. அங்கே திரளான ஜனங்கள் இயேசுவை சுற்றி இருந்த நேரத்திலும் கூட இந்த பெரும்பாடுள்ள இந்த மனுஷி அவர்களெல்லாம் பின்தள்ளி முன்னே வந்து அவரை இயேசுவிடத்திலே வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தது. It wasn't easy. அது லகுவாக அந்த வேளையிலே அவளுக்கு இருந்திருக்காது. On the one hand was the stigma attached to her condition. அவளுடைய சூழ்நிலையினாலே மக்கள் என்ன நினைப்பார்களோ என்று சொல்லியதான ஒரு எண்ணமும் அவளுக்கு ஒரு பாரமாக அந்த வேளையிலே இருந்திருக்கலாம். On the other hand, for her to reach out and to touch a righteous teacher and a rabbi and a miracle worker when she was experiencing a condition of blood in her body was not acceptable by the Jewish mind. ஒரு யூத பெண்மணியினாலே தன்னுடைய உதிர ஊரல் உண்டாயிருக்கும் இந்த பெரும்பாடுள்ள நான் எப்படியாக ஒரு பெரிய தர்க்க சாஸ்திரி அவர் ஞானி அவரை நான் எப்படியாக வேத பண்டிதரை நான் இந்த வேளையிலே சென்று சந்திக்க முடியும் என்பதான ஒரு யோசனைகளும் அவருக்கு வந்திருக்கலாம். Added to that were the crowds. இதுக்கு மேலாக அங்கே சுற்றி இருந்த திரளான ஜனங்கள் வேறு அவளுக்கு தலைக்கல்லாக இருந்திருக்கலாம். Now these were the crowds of people who were following Jesus, waiting to see a miracle. இந்த ஜனங்கள் நெருக்கமாக இயேசு என்ன அற்புதம் செய்வாரோ என்று சொல்லி அவரை பின்பற்றி வந்து கொண்டிருந்த ஜனங்கள். They wanted to see a miracle, but they were not prepared to receive a miracle. அந்த ஜனங்கள் அற்புதத்தை பார்க்கும்படியாக இயேசுவை சுற்றி இருந்தார்களே அல்லாமல் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக வந்தவர்கள் இல்லை. And they were following Jesus to Jairus' house because they were wanting to see what Jesus would do in Jairus' house. அங்கே யாவீரின் வீட்டிலே அங்கே இயேசு என்ன செய்ய போகிறாரோ என்று சொல்லி அப்படியாக அவர் என்ன செய்வாரோ என்பதை பார்க்கும்படியாகவே இந்த திரளான ஜனங்கள் அவரை பின்பற்றிக் கொண்டிருந்தது. But the woman in this chapter who came with the issue of blood for 12 years was not actually interested in what Jesus was going to do in Jairus' house. யாவீரின் வீட்டிலே இயேசு என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை மிக ஆர்வமாக எதிர்பார்த்து பின் செல்லவில்லை இந்த பெரும்பாடுள்ள 12 வருட பெரும்பாடுள்ள இந்த பெண்மணி. She was not interested in what was going to happen in Jairus' house. அங்கே யாவீரினுடைய வீட்டிலே என்ன நடக்கும் என்பதிலே அவள் அக்கறை உள்ளவளாக இல்லை. All that she wanted was a miracle in her body. அவளுக்கு வேண்டியதெல்லாம் என்னுடைய சரீரத்திலே ஒரு சுகம் தேவை என்பது மாத்திரமே. So she was willing to touch Jesus and to receive what he would give her and then go back her way to her house. நான் இதனாலே இயேசுவை தொடுவேன், அதன் மூலமாக நான் சுகத்தை பெற்று என்னுடைய வீட்டிற்கு திரும்பி செல்வேன் என்பதே அவளுடைய சிந்தையாக அந்த வேளையிலே இருந்தது. Even today you have people in the church who long for the sensational. இன்றைக்கும் கூட உணர்வுபூர்வமாக எதையானும் எனக்கு நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சபையிலே எதிர்பார்த்துக்கக்கூடிய ஜனத்திரள் இருக்கத்தான் செய்கிறது. They are thronging Jesus for the sensational to happen. அவர்களுடைய உணர்ச்சி எழுப்பிப்பட்டு உணர்வுபூர்வமாக எதையேனும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோமா என்று சொல்லி எதிர்பார்ப்பவர்கள். If something sensational takes place, they want to be present to say, I saw it happen.
உணர்ச்சி பூர்வமாக இதே நடந்தால் அவர்கள் நான் பார்த்தேன் என்று சொல்லியதாக உணர்ச்சி வயப்படுகிறார்கள். They want to pride themselves in saying, I was present when this happened. இது நடந்தபோது ஐயா நானும் அங்கே இருந்தேன் என்று சொல்வதிலே ஒரு பெருமை பாராட்டுகிறவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள். They want to gloat over the fact that they saw a miracle take place. அவர்களுக்கெல்லாம் வேண்டியதெல்லாம் நான் இந்த அற்புதம் நடக்கும்போது நான் பார்த்தேன் என்று சொல்லும் பெருமை. The woman was not like that. ஆனால் அந்த பெண்மணியோ அப்படி இல்லை. She was not wanting to gloat about seeing a miracle. நான் ஒரு அற்புதத்தை கண்ணுற்றேன் கண்டேன் என்று சொல்வதிலே பெருமிதம் கொள்வது அந்த விதவைக்கு அந்த வேளையிலே தேவையாக இல்லை. All she knew was, if I can get to Jesus, there's an opportunity for me to receive a miracle. எனக்கு இயேசுவை எப்படியாவது தொட ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் எனக்கு வேண்டிய சுகம் அற்புதம் இந்த வேளையிலே நடைபெறுமே என்பது அவளுடைய சிந்தையிலே மேலோங்கி நின்றது. She was not interested in seeing a miracle. She was more interested in receiving a miracle. அவள் ஒரு அற்புதத்தை பார்ப்பதிலே அக்கறை அதிகம் உள்ளவளாக இல்லை. அவளுக்கு அந்த நேரத்திலே அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே அக்கறையாக இருந்தது. I believe that makes a very definite difference in a person's life. ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு நிச்சயமான ஒரு வித்தியாசத்தை இது காட்டுகிறது என்று சொல்லி நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். That's why in a church service or in an evangelistical service you can have crowds coming, you can have many people attending, but very few receive really anything from God. இதனால் தான் நாம் பார்க்கிறோம் ஆராதனை வேளையிலோ அல்லது சுவிசேஷ கூட்டங்களிலோ பெருந்திரளாக ஜனங்கள் திரண்டு வருவதை பார்க்கலாம். ஆனால் ஒரு சிலர் மாத்திரமே பெற்றுக்கொண்டவர்களாக திரும்புவதை நாம் பார்க்கிறோம். Because the mindset of most people is, I want to see and I want to be able to tell others I saw. இது எதனால் என்றால் ஒருவருடைய சிந்தையிலே அவர்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய சிந்தை நான் அது நடைபெறுவதை பார்த்தேன் நானும் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தேன் என்று சொல்ல பெருமைப்பட வேண்டும் என்பதிலே தான். Their stint with Jesus ends on that level only. அவர்கள் இயேசுவை அல்லது இயேசுவோடு கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு தரத்தினாலே மாத்திரமே அவர்கள் இடைப்பட விரும்புகிறார்கள். But not this woman who had the issue of blood for 12 years. ஆனால் இந்த பெரும்பாடுள்ள இந்த பெண்மணிக்கு அப்படிப்பட்ட சிந்தை இல்லை. She wanted a miracle from Jesus. இயேசுவின் இடத்திலிருந்து நான் ஒரு அற்புதத்தை இப்பொழுது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே அவளுடைய சிந்தையிலே இருந்தது. And she wanted it to happen in such a way that she would once again go back silently like she came and touched him silently. நான் எப்படியாக வந்தேனோ அப்படியாகவே என்னுடைய வீட்டிற்கு திரும்ப வேண்டும். ஆனால் இயேசுவை நான் தொட்டு எனக்கு வேண்டிய அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்டு நான் வீட்டிற்கு ஒன்றும் சொல்லாமல் அப்படியே சென்று விட வேண்டும் என்று சொல்லியதாக யோசித்திருந்தார். She didn't want the attention being brought to her. She was not longing for attention. She didn't want to say, I was there, I received the joy of seeing something miraculous happen. She just wanted to go in, receive a blessing and to go back to her home a different person. நான் போனேன், இயேசுவை தொட்டேன், எனக்கு வேண்டிய அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லியதாக நான் திரும்ப வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும். அது மாத்திரம் எனக்கு போதும். மற்றவர்களுடைய கவனம், மற்றவர்கள் என்னை பார்த்து ஏதேனும் பேச வேண்டும் என்பது எனக்கு முதன்மையானது அல்ல என்பதே அந்த பெண்மணியுடைய சிந்தையாக இருந்தது. Remember, every day there is an opportunity for you to receive the miraculous in your life, a healing in some area. நீங்கள் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு தருணம் சந்தர்ப்பம் வந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. சில வேளைகளில் நீங்கள் தெய்வீக சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிற சந்தர்ப்பமாகவும் அது இருக்கலாம். You must understand it is a healing in some area in your life. அது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த பகுதியிலோ தேவையான ஒரு சுகம் உண்டாக வேண்டிய பகுதியாக இருக்கலாம். It's for you to press through and to receive from Jesus. நீங்கள் அந்த ஜனத்திரளை தள்ளிவிட்டு இயேசுவை மாத்திரமே பார்த்து நோக்கி சென்று பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தருணமாக இருக்கு. I want you to know that that is far better than just following Jesus to only watch a miracle happen. நீங்கள் அது மிக அருமையானது என்று சொல்லி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பம் என்று நான் சொல்லுகிறேன். ஏதோ சென்றேன், இயேசுவை பார்த்தேன், அற்புதத்தை பார்த்துவிட்டு வந்தேன் என்று சொல்வதை காட்டிலும் அது மேலான தருணம். That's exactly what we see even happen in Bartimaeus' life. இதே பர்தேமியின் வாழ்க்கையிலும் நடைபெறுவதை நாம் பார்க்கிறோம். He was a blind man. பர்தேமியு அவன் ஒரு குருடனாக இருந்தான். And
he wanted a miracle from Jesus. அவனுக்கும் இயேசுவினிடத்திலிருந்து ஒரு அற்புதம் தேவைப்பட்டது. He didn't just want to be a person who was there, who could say, I was there, Jesus passed my side and went beyond me. I saw and heard things happening all around me, but I just know that from hearing the crowds that it was Jesus who was passing me by. I could sense a lot of people, I could sense dust and this and that. Now that man was not interested in just making those statements. அந்த பர்தமேயு குருடன் சொல்லியிருக்கலாம், நானும் அங்கே இருந்தேன், அங்கே என்னை சுற்றி ஜனங்கள் ஆரவரிக்கிறதை பார்க்கும்போது இயேசு அந்த வழியாக கடந்து போகிறார், ஜனங்களை நான் நிழலாட்டமாக பார்த்தேன் அல்லது அவர்கள் பேசுவதை கேட்டேன், இப்படியாக சொல்லிக்கொண்டு நின்று கொண்டு அப்படியே அவன் இருந்திருக்க கூடும். He didn't want to just make those statements. அப்படி சொல்லிக்கொண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையில நின்றுவிட அவன் விரும்பவில்லை. He was wanting more than this, making a statement. He wanted a miracle. அவனுக்கு இனிமையாக பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் மாத்திரம் தேவையில்லை, ஆனதாக அந்த வேளையில இல்லை. என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்பொழுது எனக்கு தேவை ஒரு அற்புதம் என்றதாக இருந்தது. We are going to learn a little bit more about Bartimaeus a little later. இன்னும் அதிகமாக பர்தமேயுடைய வாழ்க்கையை குறித்து பின் வரும் செய்திகளிலே நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். But you must know that these examples are real examples of real people who had real problems. நிச்சயமான ஜனங்கள் நிச்சயமாக அவர்களுக்குள்ளே இருந்த பிரச்சனையோடு கூட இயேசுவை சந்தித்த மெய்யான நிகழ்வுகள் சம்பவங்களை குறித்து தான் நாம் இங்கே உதாரணமாக பார்க்கிறோம். Because many times we are living in a real world with real problems. மெய்யான வாழ்க்கை மெய்யான பிரச்சனையோடு கூட நாம் இந்த நாட்களிலே வாழ்ந்து வருகிறோம். How can we receive miracles from a real God? மெய்யாக ஜீவனுள்ள தேவனிடத்திலிருந்து நாம் எப்படியாக அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்வது? You must know that God gives you an opportunity to receive the miraculous of healing in your life every single day. ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு வேண்டிய தெய்வீக சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள அற்புதமான தருணங்களை தேவன் கொடுத்து கொண்டே வருகிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். You can be healed of so many hurts that have troubled you in your emotional life. உங்கள் உணர்வுபூர்வ வாழ்வில் நீங்கள் பெற்ற காயங்கள் அநேகமானவற்றிலிருந்து நீங்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். You can be healed of those. அதிலிருந்து நீங்கள் இந்த நாளிலே சுகத்தை அதிலிருந்து வெளியே வர முடியும், சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். You can be healed in your physical body as well. அதே வேளையிலே சரீர பிரகாரமான வேண்டிய சுகத்தை பெற்று நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு வெளியே வரலாம். You can be healed in your mind. உங்களுடைய சிந்தையிலே நீங்கள் தேவையான அந்த சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். If you have been hurting in your mind and living with wrong thoughts in your mind, you can be healed of that in an instant when you let Jesus help you to let your mind come in line with His word. அவருடைய வார்த்தையோடு கூட உங்கள் சிந்தையும் ஒன்று சேர்ந்து வரும்படியாக நீங்கள் விட்டுக் கொடுக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் சிந்தையிலே நீங்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த மனபாரத்திலிருந்து வெளிவர உங்களுக்கு உதவி செய்ய அவரால் கூடும். You can be healed in your financial life. உங்களுடைய பொருளாதார வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். If you have been living under a cycle of debt all your lifetime, you can be delivered from that cycle of debt and live an overcoming life in your financial life. உங்களுடைய பொருளாதார வாழ்வை பார்க்கும்போது ஐயா இதுவரைக்கும் எனக்கு இருக்கக்கூடியதெல்லாம் கடன், இந்த கடன் பாரத்தினாலேயே நான் அமிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுவது ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையாக இருக்குமானால் இந்த நாளிலே அதிலே ஒரு தீர்வை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். You can be healed in relationships if that has been a problem in your life always, where you have broken relationships and always you're never able to establish a lasting love and friendship with people. ஒருவேளை ஐயா எனக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை உறவுகளிலே என்னுடைய உறவுகள் உடைந்து போயிருக்கிறது என்று சொல்லியதாக இருக்குமானால் இந்த வேளையிலே அந்த உடைந்த உறவுகள் எல்லாம் நீங்கள் சீர் செய்யப்பட்டு ஒரு அருமையான அழகான உறவுக்குள் நீங்கள் வர முடியும். Remember, you have an opportunity even now to reach out to the healer who's in your midst this morning. இந்த காலையிலே உங்கள் மத்தியிலே உங்களுக்கு வேண்டிய தீர்வு, உங்களுக்கு பரிகாரம், உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா சுகத்தையும் கொடுக்க வல்லவர் மத்தியிலே இருக்கிறார். அவரை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டிய ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Christ the healer stands right beside you. இன்றைக்கு இப்பொழுது உங்கள் அருகாமையிலே
கிறிஸ்து உங்களுக்கு சுகமளிப்பவராக இப்பொழுது நின்று It's கொண்டிருக்கிறார். up to you to reach out and recognize His presence in your life. நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவர் உங்கள் மத்தியிலே பிரசன்னராயிருக்கிறார் என்பதை மட்டும் உணர்ந்து கொண்டு இப்பொழுது அவரை கரம் நீட்டி நீங்கள் தொட வேண்டும், அவ்வளவுதான். Don't let this opportunity pass you by. இந்த நல்ல சந்தர்ப்பம் உங்கள் கைகளை விட்டு கடந்து சென்று விடாமல் வழி விலகி போகாதபடிக்கு நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். That's why it's important for you to recognize the healer who stands beside you. உங்களுக்கு அருகாமையில் நிற்கக்கூடிய உங்களுடைய சுகமளிப்பவர் இருப்பவரை நீங்கள் அங்கீகரித்து இப்பொழுது காண்பது என்பது உங்களுடைய அற்புதமான சந்தர்ப்பம் என்பதை நீங்கள் தயவு செய்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். Bartimaeus recognized that he needed a miracle. பர்தேமேயுக்கு நன்றாக தெரிந்திருந்தது எனக்கு ஒரு அற்புதம் தேவை என்பது. And he wouldn't remain silent till he received what he wanted. எனக்கு என்ன தேவையோ அது கிடைக்கும் வரைக்கும் நான் அமைதலாக இருக்க மாட்டேன் என்பதை பர்தேமேயு நன்றாக அறிந்திருந்தார். He wouldn't let an opportunity pass him by on that particular day when he received his healing. அவருடைய தெய்வீக சுகத்தை அவர் பெற்றுக்கொண்ட அந்த நாளிலே அவருக்கு முன்பாக கடந்து சென்று கொண்டிருந்த தன்னுடைய சந்தர்ப்பத்தை அவர் இழந்து போகவே மாட்டேன் என்று தீர்மானித்தார். So don't let an opportunity for healing pass you this day. ஆகவே இந்த நாளிலே உங்களுக்கு முன்பாக கடந்து போகிற சுகத்தை அல்லது சுகம் அளிக்கக்கூடிய தருணத்தை நீங்கள் விட்டுவிட வேண்டாம். Don't forget, nothing changed that day when Bartimaeus asked Jesus for a miracle. In the natural, everything remained the same outside. பர்தேமேயு இயேசுவிடம் அற்புதத்திற்காக வேண்டிக் கொண்டபோது இயற்கையாக அமைந்திருந்த அன்றைய சூழ்நிலையில் எந்த மாற்றமும் வரவில்லை. அனைத்து வெளிப்புறங்களும் அப்படியே தான் இருந்தன. It must have been the same sunlight beating down on Bartimaeus' body. It must have been the same dust and dirt from the roads. Everything must have remained the same. But there was something that was so different about Bartimaeus. He wouldn't let the natural things decide what he wanted from Jesus. அங்கே இயற்கையாக அவனுடைய சரீரத்தின் மீது வெயில் அடித்துக் கொண்டிருந்தது. அவனை சுற்றி அங்கே புழுதி கிளம்பிக் கொண்டிருந்தது, ரோடில் இருந்து வந்தது. இப்படி அநேக காரியங்கள் எல்லாம் எப்பொழுதும் அந்த நாளில் நடப்பது போலவே நடந்து கொண்டிருந்தது. ஆனாலும் தன் முன்பாக கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தை நான் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டேன், விட்டுவிட மாட்டேன் என்பதே பர்தேமேயின் சிந்தையிலே மேலோங்கி நின்றது. You may be sitting in your house. Maybe the chair is so familiar to you. You have sat there for so long. It all remains the same sound of the fan, the same sound of the people passing you by near your homes. All these things will remain the same. But remember, passing you this very moment is an opportunity for you to stop and tell the Lord, I want my healing. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள். நாற்காலி உங்களுக்கு பழக்கமானதாக இருக்கலாம். நீங்கள் அதில் பல நாட்கள் உட்கார்ந்து இருந்ததாக இருக்கலாம். எல்லாம் அதே போல் தான் இருக்கிறது. அதே ஃபேன் சத்தம், அதே ஆட்கள் கடந்து செல்லும் சத்தம், ஹாரன் சத்தம், இவையெல்லாம் அப்படியே இருக்கலாம். நினைவில் கொள்ளுங்கள், இந்த கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு வேளையிலும் சந்தர்ப்பம் உங்களை கடந்து சென்று கொண்டு இருக்கிறது. நீங்கள் ஆண்டவரிடம் என் தெய்வீக சுகம் எனக்கு தேவை என்று கேட்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்களது. It is up to you to say, stop Lord Jesus, I need my healing and I want it now. நீங்கள் தான் ஆண்டவர் இயேசுவிடம் எனக்கு தெய்வீக சுகம் தேவை, அது இப்பொழுதே தேவை என்று சொல்ல வேண்டும். I don't want this to go on and on and on and on and me live in such a miserable condition every day of my life. இன்னும் என்னுடைய வாழ்க்கையில அனுதின வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே தொடர்ந்து இப்போது இருப்பது போலவே தொடர்ந்து நான் வாழ்வதற்கு நான் விரும்பவில்லை அப்பா. I don't want to grow bitter in the place where I am finding myself right now. இப்பொழுது நான் இருக்கக்கூடிய மனக்கசப்பிலே தொடர்ந்து இருக்க நான் விரும்பவில்லை அப்பா. Number 3. மூன்றாவது நான் சொல்லும் உண்மை, I want you to know that recognition of an opportunity to be rewarded for destroying something that is evil must never be overlooked. நீங்கள் இதையும் அறிந்திருக்கும்படி நான் விரும்புகிறேன். உங்கள் வாழ்வில் பொல்லாங்காய் தோன்றுகிற ஒன்றை அழித்து நீங்கள் பலன் பெற்றுக்கொள்ள கிடைக்கும் சந்தர்ப்பத்தை
நீங்கள் கண்டும் காணாமல் விட்டுவிட முடியாது. Remember, there are rewards for overcoming the enemy that is confronting you this day. உன்னை எதிர்நோக்கும் எதிரியை மேற்கொள்ளும்போது பலன் பெற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள் என்பதை நினைவில் நிறுத்துங்கள். You must learn to recognize an opportunity to be rewarded for taking the enemy out of your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து உங்கள் சத்துருவை நீக்கி போடுவது என்பதே உங்களுக்கு இந்த நாளிலே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பலனாக இருக்கும். You must learn that every time the enemy is defeated in your life and moves out of your life, there is blessing. உங்களுடைய சத்துரு தோற்கடிக்கப்பட்டு உங்கள் வாழ்விலிருந்து நீக்கப்படும் நாளிலே நீங்கள் ஆதாயம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். It's a beautiful example in the Bible I want to share with you. உங்களோடு கூட வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு நல்ல உதாரணத்தை எடுத்து காட்ட விரும்புகிறேன். This is the last example we will share for this part 2 of our teachings on how to recognize golden opportunities. பொன்னான வாய்ப்பினை எப்படி இனம் கண்டுகொள்வது என்பதை குறித்து படித்து வருகிற இந்த பாடத்திட்டத்தின் பகுதி 2இல் நான் கொடுக்கக்கூடிய கடைசி ஒரு உதாரணமாக இது இருக்கு. We are reading about the life of a man called David. தாவீதனும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்கலாம். In 1 Samuel chapter 17, he appears to be just an average teenager. ஒரு வாலிப மகனாகவே 1 சாமுவேல் 17 அந்த அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும்போது ஆரம்பத்திலே தாவீது காணப்படுகிறார். And we are reading about how when he comes to meet with his brothers, he hears about what is being offered by the king if only someone would defeat Goliath. கோலியாத்தை ஒருவன் மேற்கொண்டால் ராஜாவினிடமிருந்து என்ன பரிசு கிடைக்கும் என்பது அவன் சகோதரர்கள் சொல்ல தாவீது அவர்களை சந்திக்க வந்தபோது சொல்ல கேட்டது என்பதை அறிகிறோம். He is hearing from all the people in Israel who are standing there, the men of Israel, the fighters and the warriors who are talking to one another about the reward for defeating Goliath. கோலியாத்தை மேற்கொண்டால் ஜெயித்தால் என்ன பரிசு கிடைக்கும் என்பதை அங்கே சுற்றியிருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், போர் வீரர்கள், இன்னும் அநேக சேனையிலிருந்து அத்தனை பேரும் பேச தாவீது கேட்டார். In 1 Samuel chapter 17, I'd like you to read with me verses 25 and 26 and 27. நான் 1 சாமுவேல் 17 அதிகாரம் 25, 26, 27 வசனத்திலிருந்து உங்களுக்கு வாசிக்க இருக்கிறேன். அந்நேரத்தில் இஸ்ரவேலர் வந்து நிற்கிற அந்த மனுஷனை கண்டீர்களா? இஸ்ரவேலை நிந்திக்க வந்து நிற்கிறான். இவனை கொல்லுகிறவன் எவனோ அவனை ராஜா மிகவும் ஐசிவரனாக்கி அவனுக்கு தம்முடைய குமாரத்தியை தந்து அவன் தகப்பன் வீட்டாருக்கு இஸ்ரவேலிலே சர்வமானியம் கொடுப்பார் என்றார்கள். அப்பொழுது தாவீது தன்னண்டையிலே நிற்கிறவர்களை பார்த்து, இந்த பெலிஸ்தனை கொன்று இஸ்ரவேலுக்கு நேரிட்ட நிந்தையை நீக்குகிறவனுக்கு என்ன செய்யப்படும்? ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்திக்கிறதற்கு விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தன் எம்மாத்திரம் என்றான். அதற்கு ஜனங்கள், அவனை கொல்லுகிறவனுக்கு இன்னபடி செய்யப்படும் என்று முன் சொன்ன வார்த்தைகளையே அவனுக்கு சொன்னார்கள். Now 3 things were mentioned in the years of David, and they were too good to be true, and so he wanted to continually keep hearing what would be rewards, or what would be the rewards for somebody who would take Goliath down. கோலியாத்தை நிந்திக்கிற கோலியாத்தை கொன்று போட்டால் என்ன கிடைக்கும் என்பது அவனாலே புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை. அவனுக்கு மிகுந்த ஆச்சரியத்தை தந்தது. அதனாலே திரும்ப திரும்ப சொல்ல கேட்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்ன பலன்களை கேட்க விரும்பினான் தாவீது. Amazingly, his brothers were not the ones who were talking to him about the rewards. It was everyone else outside his family who were discussing the rewards that would come to the man who could defeat Goliath. கோலியாத்தை ஜெயிக்கிறவனுக்கு என்ன நடக்கும் என்று அவனுடைய சகோதரர்கள் பேச அவர் கேட்கவில்லை. சுற்றியிருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களுக்குள்ளாக பேச அங்கே தாவீது கேட்டார். They were speaking one to another, and David overheard what they were saying, and he liked what they were saying.
அங்கே ஒருவருக்கொருவர் இஸ்ரவேல் ஜனத்தார் பேசிக் கொண்டிருக்கிறதை காது கொடுத்து தாவீது கேட்டார். அதை கேட்கும்போது அவருக்கு மிகுந்த மனமகிழ்வாய் இருந்தது. 3 things were told. அங்கே 3 விவரங்கள் சொல்லப்பட்டது. The first reward was the king would enrich the man with great riches. அவனை ராஜா மிகவும் ஐஸ்வர்யவான் ஆக்குவார். Number 2, the king would give the victor his own daughter in marriage. யார் ஜெயம் கொள்கிறாரோ அவருக்கு தன் குமாரத்தியை தருவார். And number 3, மூன்றாவது, the man's house and household would be able to live a tax-free life in Israel. அவன் தகப்பன் வீட்டாருக்கு இஸ்ரவேலிலே சர்வமானியம் கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி கேட்டார். Now they wouldn't have to pay any taxes. அங்கே அவர்களுடைய குடும்பத்தார் இனிமேலும் வரி கட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதுதான் அதன் அர்த்தம். They would live like free people. அவர்களுக்கு எந்த ஒரு பாரமும் இல்லாது அவர்கள் குடும்பத்தார் வாழ்வார்கள் The என்பதுதான். state of Israel and the nation of Israel would take care of them. இஸ்ரவேல் தேச அரசாங்கம் அவர்கள் குடும்பம் முழுவதற்கும் பொறுப்பு எடுத்துக் கொள்ளும் என்பது அர்த்தம். Now in verse 25, David hears this for the first time. He likes what he hears and he wants to hear it repeated to him in verse 26. 25ஆம் வசனத்திலே பேச தாவீது கேட்கிறார். இது திரும்ப தான் பேசி கேட்டு கொள்ள வேண்டும், உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி 26ஆம் வசனத்திலும் தாவீது விரும்புவதை பார்க்கிறோம். And in verse 27 again they repeat the threefold blessing of the rewards for the victor that King Saul had decided he would give to the one who would kill Goliath. இவனை வெல்கிறவனுக்கு ஜெயம் கொள்ளுகிறவனுக்கு சவுல் ராஜாவினாலே இன்ன செய்யப்படும் என்று சொல்லி 27ஆம் வசனத்திலே முன் சொன்ன வார்த்தைகளையே அவனுக்கு சொன்னார்கள் என்று சொல்லி அவன் சொல்ல கேள்விப்பட்டு அவன் மகிழ்ந்தான். I want you to recognize something here. இங்கே நீங்கள் ஒன்றை கண்டு கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். The word of God tells us that there are certain rewards reserved for the overcomer even in the Bible. மேற்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு இனவிதமான பலன் உண்டு என்று சொல்லி வேதாகமம் ஏற்கனவே நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறது. It's high time you let your ears tune into what the rewards are going to be rather than live a life where you don't expect rewards to come your way. நீங்கள் பலன்களை நீங்கள் அறிந்திருந்து அந்த பலன்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே வரும்படியாக நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. That's why even in Hebrews chapter 11 and when we read verse 6, the Bible says God is a rewarder of them who diligently seek him. தன்னை ஜாக்கிரதையாக தொடர்ந்து தேடுகிறவர்களுக்கு தேவன் இன்ன விதமாக பலன் அளிக்கிறவர் என்று சொல்லி இதனால் தான் எபிரேயர் 11:6 வேதாகமம் நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறது. Don't let your ears be tuned in to the voice of Goliath. நீங்கள் கோலியாத்தின் சத்தத்திற்கு உங்கள் செவிகளை கொடுக்க வேண்டாம். Don't let your ears be tuned in only to the voice of the enemy. நீங்கள் சத்துருடைய சத்தத்திற்கு மாத்திரம் உங்கள் செவிகள் செவி கொடுத்திருக்க விடாதீர்கள். Start listening more to the rewards that God has in store for you. உங்களுக்காக என்ன பலன்களை தேவன் வைத்திருக்கிறார் என்பதை கேட்பதற்கு உங்கள் செவிகளை இந்த வேளையிலே திருப்புங்கள். Now listen very carefully. இப்பொழுது கவனமாக கேளுங்கள். The brothers of David were not happy that David was asking to listen to the rewards. இந்த விதமான பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை திரும்ப சொல்ல கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் தாவீதை அவனுடைய சகோதரர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை. In verse 28, the Bible tells us specifically his elder brother was so angry that this younger person called David was constantly asking to hear about what the rewards would be. என்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை திரும்ப திரும்ப தாவீது சொல்ல கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அவனுடைய மூத்த சகோதரனுக்கு குறிப்பாக பிடிக்கவில்லை என்பதை நாம் 28ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் படித்து அறிந்து கொள்கிறோம். As an accuser of his own brother, he talks about David's pride and naughtiness of heart. அங்கே அவனை குற்றப்படுத்தும்படிக்கு தாவீதை அவன் குற்றப்படுத்தி அவனுடைய பெருமையை குறித்தும் அவன் இதையெல்லாம் செய்யவில்லையோ என்று சொல்லியதாக அவனை குறித்து பேசுவதை நாம் பார்க்கிறோம். When you read verse 28, you read about the two things that the brother of David accuses David of.
அங்கே தாவீதை குற்றச்சாட்டும்படிக்கு அவனுடைய மூத்த சகோதரன் சொன்ன 2 குற்றச்சாட்டுகளை நாம் 28ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். Now, that's how it is even in our Christian life. இன்றைக்கு நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலும் இப்படியாகத்தானே ஐயா இருக்கிறது. Every time you want to receive the rewards in your ears, there looks like there's something standing up against you and trying to tell you, who are you to listen to rewards? You are not going to be rewarded. Instead, you are a man who's filled with sin. நீ பாவியாகிட்டே, நீ பாவத்தினால் நிறைந்தவனாயிற்றே, நீ ஏன் இந்த பலன்களை குறித்து திரும்ப திரும்ப கேட்க வேண்டும்? இந்த பலன்கள் உனக்கு வரப்போவதில்லை என்று சொல்லி உங்களை சுற்றி இருக்கிற குடும்பத்தார், உலகத்தார் பேசுவதாக இன்றைக்கு காணப்படுகிறது. Don't let your ears become tuned into the voice of accusation that comes your way. உங்களுடைய வழியிலே வரக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உங்கள் செவியை நீங்கள் தயவு செய்து விட்டு கொடுக்க வேண்டாம். Focus on what the rewards are in God's kingdom. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நீங்கள் பெறப்போகிற பலன்களுக்கு உங்களுடைய கருத்தை செலுத்துங்கள். அதையே உங்கள் வாழ்க்கையிலே முக்கியப்படுத்துங்கள். Let your mind be continuously renewed with the rewards that the kingdom of God offers to the Christian believer. கிறிஸ்தவ விசுவாசிக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே தேவன் தாமே என்ன பலன்களை கொடுக்கிறார், கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை மாத்திரமே உங்கள் சிந்தையிலே நிறைத்திருங்கள். Remember, the enemy will never have the support of God. தேவனுடைய ஆதரவு சத்துருவுக்கு ஒருபோதும் இருக்காது என்பதை நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். God will never support Goliath against you. உங்களுக்கு விரோதமாக வருகிற கோலியாத்திற்கு தேவனுடைய ஆதரவு இராது என்பதை நீங்கள் நிச்சயமாக அறிந்திருங்கள். God will also never support the accusation that comes from the accuser of the brethren against your life. உங்கள் வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக, சகோதரருக்கு விரோதமாக குற்றம் சுமத்துபவன் என் குற்றச்சாட்டையும் கூட தேவன் ஒருபோதும் ஆதரிக்க மாட்டார். Don't ever think God is going to support the accuser of the brethren against you. உங்கள் மீது குற்றம் சாட்டுகிறவனுக்கு ஆதரவாக தேவன் இருக்க போகிறார் என்று சிந்திக்காதீர்கள். God wants you to overcome the enemy. சத்துருவை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய திட்டமும் சித்தமுமாயிருக்கிறது. He wants the enemy to be defeated. உங்களுடைய சத்துரு இந்த நாளிலே ஜெயம் எடுக்கப்பட வேண்டும். That's why when we started on these teachings, I told you while we were in prayer that the enemy that sees you must run from you, flee from you 7 ways. இதனால் தான் இந்த படிப்பினை நாம் ஆரம்பிக்கும் போது நாம் ஜெபிக்கும் வேளையிலே நான் சொன்னேன், உங்கள் சத்துருக்கள் 7 வழியாக புரண்டு ஓட வேண்டும் என்று சொன்னேன். The enemy that stands up against you must be defeated. உங்களுக்கு விரோதமாக நிற்கிற சத்துரு மடங்கடிக்கப்பட வேண்டும், ஜெயம் எடுக்கப்பட வேண்டும். Believe me, the anointing of God is on your life to see that happen in your life. இது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேற தேவனுடைய அபிஷேகம் இப்பொழுது உங்களிடத்திலே உங்கள் மீது இருக்கிறது என்பதை தயவு செய்து நம்புங்கள். I want you to understand that everything that you have heard, everything that you have seen that has happened here during the last couple of weeks, and how God made it possible for us to reach you with the word of God has come to you because of that. இதனால் தான் இந்த கடந்த சில வாரங்களாக தேவனுடைய செய்தி உங்கள் இல்லங்களுக்கு கடந்து வரும்படியாக அற்புதமாக தேவன் செய்த செயல்களை நீங்கள் காணும்போது இதிலிருந்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். That God is the one who has stood with us and helped us. தேவன் தாமே எங்களோடு உடன் இருந்து எங்களுக்கு உதவி செய்தார் என்பதை நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறோம். God gets the glory. தேவன் தாமே இதற்கு உரிய மகிமையை அவர் மாத்திரமே பெற்றுக்கொள்ளட்டும். God gets the honor and God gets the praise. தேவன் தாமே கனத்திற்கும் மதிப்பிற்கும் மகிமைக்கும் உரியவர். This is an opportunity for all members of Christ Chapel to give thanks to God. கிரைஸ்ட் சாப்பல் அங்கத்தினர் யாவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்தும், அவருக்கு நன்றி சொல்லும் ஒரு கிடைத்த ஒரு நல்ல தருணமாக, நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பமாக நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். Don't let this opportunity pass you by. இந்த சந்தர்ப்பம் நம்மை விட்டு விலகி போகாதபடிக்கு நீங்கள் தயவு செய்து இதை இறுக பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். Remember, there are rewards given for faithfulness. நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்கும்போது நமக்கென்று பலன்கள் நிச்சயமாக இருக்கிறது. God will reward the faith man and the faith woman who chooses to walk by faith. நான் விசுவாசத்திலே
நடப்பேன், விசுவாசத்தினாலே நடப்பேன் என்று சொல்லி தேர்ந்தெடுக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் மனுஷிக்கும் தேவன் பெரிதான ஆசீர்வாதத்தை நிச்சயமாக வைத்திருக்கிறார். Let's bow our heads in a moment of prayer, please. நாம் ஜெபிக்கும்படி நம்முடைய தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாம். With a heart of gratitude and thanksgiving, we are going to come before the throne of grace. நாம் கிருபையின் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக நன்றி அறிதலோடும் நன்றியோடும் கூட வருவோம். Don't treat anything lightly that has happened over the past couple of weeks. கடந்த சில வாரங்களாக நடந்தவைகளை மிக லகுவாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். Don't take anything for granted in God's kingdom. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே இதெல்லாம் பொறுப்படுத்த வேண்டியதில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் எதையும் அப்படியாக நிராகரித்து விட வேண்டாம். Every attempt that has been made in the strength of God and with the faith of God. நாம் தேவனுடைய பலத்தினாலும் தேவனுடைய உதவியும் ஒத்தாசையோடும் கூட தான் நாம் இதுவரைக்கும் எடுத்த எல்லா முயற்சிகளும் நடந்திருக்கிறது என்று சொல்லி அங்கீகரிக்கிறோம். That's why we are totally dependent on God's Holy Spirit. ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் மீது நாங்கள் முழுவதுமாய் 100% சார்ந்திருக்கிறோம். We're not just banking on earthly energy. We're not just banking on natural strength. We're depending on God all the way. எல்லா வழிகளிலும் இயற்கையின் பலனை அல்ல, எங்களுடைய பலத்தில் அல்ல, அவரையே முழுவதுமாய் சார்ந்திருக்கிறோம். We're depending on Him so much that we know that without Him we wouldn't have been able to do anything that you have seen in the last couple of weeks. கடந்த சில வாரங்களாக நீங்கள் காண கிடைக்கப்பெற்றவைகள் நாங்கள் நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம். எங்களுடைய பலத்தினால் அல்ல, முற்றும் அவருடைய சுத்த கிருபையினாலே. So let's bow our heads in a moment of prayer. நாம் ஜெபிக்கும்படியாக தலை தாழ்த்தி நாம் அவரை நோக்கி பார்க்கலாமா? Like I told you that there will be some more parts to this teaching. இந்த போதனையினுடைய இன்னும் சில பகுதிகள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வர இருக்கிறது. God willing, God will help us to make that available to you at the right time. சரியான வேளையிலே கர்த்தருக்கு சித்தமானால் அவைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்க அவர் உதவி செய்வார் என்று சொல்லி நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். But let's come together with a heart of thanksgiving and praise before the throne of grace. கிருபையின் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக நன்றியோடும் துதியோடும் கூட நாம் யாவரும் நம்முடைய இருதயங்களை ஒன்றிணைத்து அவருக்கு முன்பாக வருவோம். Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். Father, in the mighty name of Jesus, we give you thanks for this wonderful blessing you have given us to study the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ளும் என்னும் இந்த அற்புதமான நல்ல வாய்ப்பை சந்தர்ப்பத்தை இந்த வேளையிலே எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கொடுத்தபடினாலே உமக்கு நன்றியையும் துதியையும் கொடுக்கிறோம் அப்பா. Every worship service at Christ Chapel has always been a blessing because we have always sensed your presence with us during worship time. ஆண்டவரே, ஆராதனை வேளையிலே உம்முடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் உணர்கிறதாக எங்கள் கிரைஸ்ட் சாப்பலிலே இருக்கிறபடினாலே நாங்கள் எப்பொழுதும் அப்பா நாங்கள் உம்முடைய பிரசன்னத்தை உணர்ந்து உம்மை உண்மையோடு நாங்கள் ஆராதிக்கிற வேளையாக இது இருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. We understand it's not by might nor by power but by your spirit that we are able to do things this day. ஆண்டவரே, இந்த நாட்களிலே எங்களுடைய பலத்தினால் அல்ல, உம்முடைய ஆவியானவருடைய உதவி உத்தாசையோடு கூட தான் இவைகளை எல்லாம் நாங்கள் செய்ய முடிந்தது என்று அறிந்திருக்கிறோம். And as a family in Christ, we lift up our voice and voices to give you thanks for making all this possible. இவைகளை எல்லாம் சாத்தியமானவைகளாக மாற்றக்கூடியதாக நாங்கள் குடும்பமாக ஒன்றாக எங்கள் சத்தத்தை உயர்த்தி உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். We know that you are a God who removes the reproach of your people. தேவன் நீர் உம்முடைய ஜனத்தின் நிந்தையை நீக்கி போடுகிறவர் என்பதை நாங்கள் அறிவோம் அப்பா. Oh, you remove the reproach from your people, O Lord. நீர் உம்முடைய ஜனத்தின் நிந்தையை நீக்கி போடும். And we thank you, Father, because even now you are ready to do it. ஆண்டவரே, இந்த வேளையிலும் ஆண்டவரே நீர் இதை எங்களுக்கு செய்ய வல்லவர் என்று சொல்லி அறிக்கையிடுகிறோம். Cover each one of us under the precious blood of the covenant. ஆண்டவரே, இந்த உடன்படிக்கையின் விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தினாலே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த வேளையிலே நீர் மூடி மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும். Cover families under the blood. Cover individuals under the precious blood of Jesus. ஆண்டவரே, உம்முடைய விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தினாலே ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு தனிநபரையும் நீர் மூடி மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். Let broken lives be put back together by the master builder of lives. ஆண்டவரே, ஜீவன்களை கட்டி எழுப்புகிற எங்களுடைய மேலான தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாளே ஆண்டவரே உடைந்த உள்ளங்கள் உடைந்த உறவுகள் இந்த வேளையிலே கட்டி எழுப்பப்படட்டும். We pray that your precious Holy Spirit
will be glorified in the lives of your people. உம்முடைய ஜனங்கள் மத்தியில் ஆண்டவரே உம்முடைய விலையேறப்பெற்ற பரிசுத்த ஆவியானவர் மகிமை அடைவாராக. May the enemy run from before your people. ஆண்டவரே உம்முடைய ஜனத்திற்கு முன்பாக சத்துரு பயந்து ஓடட்டும் அப்பா. May the enemy depart from them 7 ways and flee from before them, O God. ஆண்டவரே அவர்களுக்கு முன்பாக சத்துரு 7 வழியாக ஓடட்டும் அப்பா. Let your name be glorified, Jesus. ஆண்டவரே உம்முடைய நாமமே இயேசுவின் நாமம் மாத்திரமே ஆண்டவரே இந்த வேளையிலே இவருடைய வாழ்க்கையினாலே மகிமைப்படட்டும். May the dominion that you give us, O Father, be exercised this day through the precious name of Jesus. ஆண்டவரே விலையேறப்பெற்ற இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆண்டவரே நாங்கள் திரும்ப உம்முடைய ஆளுகையை எடுத்துக்கொள்கிறோம். Oh, we worship you. ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிக்கிறோம் அப்பா. Crown this day with your goodness. ஆண்டவரே உம்முடைய நன்மையினாலே எங்களை முடி சூட்டி அருளும் அப்பா. Crown this week with your blessings. ஆண்டவரே இந்த வாரம் முழுவதையும் ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய நன்மையினால் மூடி சூட்டி அருளும். Crown the month with your special care and guidance. ஆண்டவரே உம்முடைய விசேஷ பாதுகாவல் உம்முடைய வழிகாட்டுதலினாலே இந்த மாதம் முழுவதையும் நீர் எங்களுக்காக மூடி மறைத்துக் கொள்ளும். May your protection never fail your people by day or by night. ஆண்டவரே பகலிலாகிலும் இரவிலாகிலும் உம்முடைய பாதுகாவல் ஒருபோதும் ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளை விட்டு விலகிராதபடிக்கு நீர் எப்பொழுதும் எங்களை பாதுகாத்தருளும். May the strength of Israel, who never lies, be the strength of his people this day. இஸ்ரவேலின் பொய்யுரையாத தேவனின் பெலன் அவரின் ஜனங்களின் பெலனாக இன்றைக்கு மாறட்டும். Father, we thank you. ஆண்டவரே பிதாவே அப்பா உமக்கு நன்றி And we செலுத்துகிறோம். give you all the glory, honor and praise. ஆண்டவரே உமக்கு எல்லா துதி கன மகிமை யாவற்றையும் You're செலுத்துகிறோம். worthy to receive it. ஆண்டவரே நீர் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ள பாத்திரராய் இருக்கிறீர் அப்பா. In Jesus' mighty name we pray. இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம். And I want you to join with me to say Amen. நீங்கள் யாவரும் எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் ஆமென். Amen. ஆமென். And Amen. Hallelujah. My friends, I want you to take it as a great blessing that God has stood with us through all these days of trial, and He will be with us even in the days ahead. சோதனையான இந்த காலங்கள் ஊடாகவும் நம்மை நடத்தி வந்த தேவன் இனி வரும் நாட்களை தொடர்ந்து நடத்தி வருவார். என்னுடைய நண்பர்களே, He will not fail us. அவர் ஒருபோதும் நம்மை கைவிடாத தேவன். There may be so many things that we may have to face. ஒருவேளை நாம் சந்திக்கக்கூடியவைகள் அநேகம் இருக்கலாம். May look like we need to walk through certain paths that look like very uncertain in many ways. ஒருவேளை இது என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாததாக இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய வழியின் ஊடாக கூட நாம் கடந்து செல்லக்கூடிய காலமாக இந்த நாட்கள் இருக்கலாம். But I tell you something. ஆனால் நான் ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்லட்டும். When Jesus the good shepherd is with you, you don't need to fear. இயேசு என்னும் அருமையான மேய்ப்பர் உங்களோடு கூட இருக்கிறபடினால் நீங்கள் ஒன்றை குறித்தும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He will stand with you, He will lead you, He will carry you when needs be, and He will take you across every situation that confronts you. உங்களை எதிர்கொள்கிற எந்த சூழ்நிலை என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவர் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை தூக்கி சுமந்து அதிலிருந்து தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். God bless you all. தேவன் தாமே நம் எல்லோரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. And looking forward to meeting you all in person. நாம் சாப்பலிலே திரும்ப எல்லோரும் சந்திக்கும்படியான ஒரு நல்ல நாளுக்காக நான் எதிர்பார்த்திருக்கிறேன். God bless you. தேவன் தாமே நம் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போல் என் ஆத்தும வாஞ்சிக்குதே. நீரே எந்தன் ஆத்மநேசரே, உம்மை ஆராதிக்கின்றே. நீரே எந்தன் அடைக்கலம், நீரே எந்தன் கோட்டையுமே. நீரே எந்தன் பலனும், நீரே எந்தன் கேடகமும். மான்கள் நீரோடை வாஞ்சி
போல் என் ஆத்தும வாஞ்சிக்குதே.